Years ago, on June 8, 1921, Union Christian College commenced its function with 63 students enrolled in the junior intermediate class in Group 3, affiliated to the then Madras University. Today we have assembled here with a humble and thankful heart to worship and sing praises to our Lord, who has led our college through the last 100 years, ensuring that we do not fall, though we might have faltered. He has been a pillar of fire in our moments of weakness and a cloud of shade in our struggling and weary times. He has always shown us the way, helped us to hold on to the truth, and triumphantly lead the way for generations of young minds. The founding fathers embarked on this journey with nothing much to rely on, except their faith in the one who has called and the all-sufficiency of God's grace. The educational enterprise was, for them, a response to Christ's command to be fishers of men and to work towards shaping authentic human beings with Jesus Christ as the prototype. It was their resolve that in this mission, the denominational differences would have no relevance, and that we should, as Christians, together bear witness to the love of God in Jesus Christ. Thus, they gave birth to a unique form of ecumenism, wherein we would be united in mission while being respectful of denominational differences and traditions. At this moment of introspection and retrospection, let us repent of our failure to live up to our calling and pray for His provision from His abundant love to continue this journey. We also thank God for those who gave leadership to the cause and to strove to spread God's love as teachers and non-teaching staff and the innumerable company of our alumni and benefactors, living or dead, on whose support we have relied to continue this work. Let this also be an occasion for the present staff and students to rededicate themselves to follow the footsteps of our founding fathers. I take this opportunity to welcome you all to this Thanksgiving service. Also, I wish to extend a warm welcome to our beloved Tilmeni, His Grace the Most Reverend Dr. Theodosius Marthoma Metropolitan, who has gladly and lovingly consented to give us the message. We look forward to the support and counsel of the heads of the cooperating churches to carry forward the torch of unity amidst the many divisive tendencies. We cannot be oblivious to the fact that we are offering this Thanksgiving service when the whole world is under the shadow of a pandemic. In the midst of all the pain and suffering, let us look to God
pray that He would make us agents of His healing work to make whole both human beings and the world. Praise the Lord. How good it is to sing praises to our God. How pleasant and fitting to praise Him. Union Christian College has much to praise God for as she celebrates her glorious journey, sheltered under the wings of the Almighty. Let's rejoice along with the choir, singing the hymn Praise to the Lord, the Almighty. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your health and salvation. Come on, go here, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you under His wings, and so gently sustaining. Have you not seen all that is needful has been sent by His gracious ordaining? Praise to the Lord, oh let all that is in me adore Him. All that has life and breath, come now with praises before Him. Let the amen sound from His people again, gladly forever adore Him. We have come together to worship our God with thankful and humble hearts for all the benefits which He has showered upon us throughout the last 100 years. Let us lift up our hearts to our Lord God while we turn to page number 6, Call to Worship in the Manual of Worship. We have come together in the presence of Almighty God and of the whole company of heaven to offer unto the Lord through Jesus Christ our worship and praise and thanksgiving, to confess the unworthiness of our lives, to pray as well for others as for ourselves, that we may know more truly the greatness of God's love and show forth in our lives the fruits of God's grace. And not least to ask on behalf of all people such things as the well-being requests. Therefore, let us bow our heads together in silence and remember God's presence with us now. Kauma on page number 6. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be,
world without end. Amen. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who has come, and is said to come in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Holy are you, O God. Holy are you, Almighty Lord. Holy are you, immortal Lord. O Christ who was crucified for us, have mercy upon us. Holy are you, O God. Holy are you, Almighty Lord. Holy are you, immortal Lord. O Christ who was crucified for us, have mercy upon us. Holy are you, O God. Holy are you, Almighty Lord. Holy are you, immortal Lord. O Christ who was crucified for us, have mercy upon us. O Lord, have mercy upon us. O Lord, have compassion and mercy upon us. O Lord, accept our worship and our prayers. Have mercy, Lord. Glory be to you, O God. Glory be to you, Maker of all. O Christ the King, who has compassion on your sinful servants, glory be to you. Grant us your blessing, Lord. Our Father in heaven, Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not bring us to the time of trial, but rescue us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. O God, who is and was and is to come, before whose face the generations rise and pass away. Age after age the living seek you, and find that of your faithfulness there is no end. Our ancestors in their pilgrimage walked by your guidance and rested on your compassion. Still to their children be the cloud by day and the fire by night. In your manifold temptations, you alone know and are ever present. In sorrow, your pity revives the fainting soul. In our prosperity it is your spirit only that can keep us from our pride. O Lord, the sole source of peace and righteousness, take now the veil from every heart and join us in one communion with your prophets and saints who have trusted in you and were not ashamed, not of our worthiness, but of your tender mercy. Hear our prayer. Amen. Accept, O Lord, the imperfect service which we have rendered to you during the past years. You know all our idle, trifling, and uncharitable words, all our wasted, half-employed, and misused hours, all our selfishness, vanity, and ungodliness, all our omitted duties, and all our committed sins. You, O Lord, know all, remember all, and must bring all into judgment, even every secret thing. Suffer us not to cloak or veil before you our hearts or our lives, but forgive, O God, all that you have seen amiss in us, for the sake of him who came into the world to save sinners, Jesus Christ our Lord. Amen. Let us join in the prayers of praise and thanksgiving. Let us lift up our hearts to God in adoration. O God, who are from everlasting to everlasting, the Creator and upholder of all things, the source of life and love, your ways are not as our ways, nor your thoughts as our thoughts. Your judgments are unsearchable, and your ways past finding out. Praise be to your glorious name. You, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They shall perish, but you shall endure. They all shall grow old as does a garment. They all shall be changed, but you are ever the same, and your years shall not fail. Praise be to your glorious name. Throughout these years you have led us along the upward path, encouraging us by your many gifts,
schooling us by your discipline. Your wisdom has been our guide. Your love has overruled our folly and our sins. And you have made known to us your law, that in the fear of you is the beginning of wisdom, and that in righteousness and humble service lies true greatness. Praise be to your glorious name. Gracious God, who has taught us that it is a joyful and pleasant thing to be thankful, give us grace, we beseech you, to be truly and sincerely thankful for all your mercies bestowed on us, and grant that we may use all your gifts to set forth your glory. Amen. For your love bestowed upon us in our family and home, for your care of us through parents, friends, and all who have been kind to us, for faithful teachers and loved companions of earlier years. We thank you, O Lord. For the heritage into which we have entered in this college, for opportunities so freely given to us of worship, thought, and study, for comradeship in work and play, and for all the discipline of our life together. We thank you, O Lord. For the enlightenment which we have gained in this place, and the development in our appreciation of the higher values of life. We thank you, O Lord. For the training we have obtained through patient work, strenuous play, and healthy leisure. We thank you, O Lord. For the labors of men and women of old, for leaders and teachers who have left us, people of light and learning, whose righteous deeds have not been forgotten, for the inspiration of their faith and the example of their devotion. We thank you, O Lord. For all that we have learned and received of Jesus Christ, our Savior, Teacher, and Lord, as individuals, as a college, and as groups of 2 or 3 in your church. We thank you, O Lord. For these and all other mercies, known and unknown, open and secret, remembered by us or now forgotten, we praise you and bless you, O Almighty Father, who is worthy to be praised and blessed continually, world without end. Amen. Amen. We thank you, O Lord our God, with all our hearts, and we will praise your name forevermore. Many and great have been the favors and blessings bestowed on your unworthy servants and on those belonging to us. Make us to see and feel your goodness in all that you have given and in all that you have denied or taken from us. We praise you for our creation, preservation, and for all the comforts and blessings of this present life, but more especially for the grace of our calling in Christ Jesus, for your long-suffering mercy and forgiveness, for the knowledge of your truth and will, and for the blessed hope of everlasting life, made possible for us through Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Let us pray. Prayer of commemoration. O God, in whom we live and move and have our being, light of all our seeing, strength of all our doing. The generations change and pass, but you abide forever. In days past, you sent us your servants to teach and captain us. Yours they were, and you lent them for our service. We praise you for your lending. Now unto us has come the call to press on in the way they pointed. O Lord, who chooses the weak things of the world to confound the things that are mighty, in you alone is our confidence. The trust transmitted to us by leaders and comrades departed. Grant us the grace to carry with the same loyalty as they, with the largeness of vision which your wisdom can impart, and with that self-mastery which comes only to the wills that are utterly mastered by your will. Amen. O God, guide and prosper this college, which has been founded in faith in your purpose and your providence. Give to all who teach
and to all who learn herein the gifts they need of patience and insight, of wisdom and courage, of a sincere and humble love of the truth, of the spirit of unity and concord. Order the future of this college and grant that it may be a center of light and life in this land and a blessing to many. Help us each to do our part that your purpose herein may fully be realized and your name glorified, and we shall offer up glory and adoration to you and your only begotten Son and your Holy Spirit, now and evermore. Amen. Prayer for all students. Remember for good, O Lord, those who have gone out from us into the world. Strengthen and defend them by the grace of the Holy Spirit, that serving you faithfully in this life, they may reign with you in the life everlasting. Amen. Let us pray for the Alway Settlement and the Rural Medical Mission. O Father, we remember before your throne of grace all of your children who are ignorant of your love and of the Saviour's power to set them free from the bondage of sin and fear and all disease. Grant to your servants in the Alway Settlement and the Rural Medical Mission faith and wisdom and the mind that was in Christ, that may see how your will may be done in their work. Inspire us all to be zealous in prayer, cheerful in giving, and loving in service. So may all your children be freed from the bondage of fear and disease and all unbelief, to your honor and glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. Eternal God, who holds all souls in life, shed forth, we beseech you, on all your people everywhere, the bright beams of your life and heavenly comfort. And as we have known your love and mercy, enable us to be your messengers to those in need. Amen. Let us lift up our hearts to God the Father on behalf of India, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Amen. Lord, make me an instrument of thy peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Amen. Assalamu alaikum. The heart of the Holy Quran is Suratul Yasin. The heart of the Suratul Yasin is the ayat Salamun Qawlan min Rabbir Rahim. The meaning of the ayat is peace between the individuals. Namaste. Presenting
two verses selected from Puranas and Upanishads. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhavet. Asato ma Sadgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Let all be happy. Let all be free from illness. Let all see the auspicious. May no one become part of suffering. Lead us from unreality to reality. Lead us from the darkness of ignorance to the light of knowledge. Lead us from the fear of death to the knowledge of immortality. Om Shanti Shanti Shanti. നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കും. 20-ാം ആണ്ടിൽ കിസ്ലേവ് മാസത്തിൽ ഞാൻ ശൂഷൻ രാജധാനിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ ഹനാനിയും യഹൂദായിൽ നിന്ന് ചില പുരുഷന്മാരും വന്നു. ഞാൻ അവരോട് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിഞ്ഞുപോയ യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ചും യെരുശലേമിനെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചു. അതിന് അവർ എന്നോട്, പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിഞ്ഞുപോയ ശേഷിപ്പ് അവിടെ ആ സംസ്ഥാനത്തെ മഹാകഷ്ടത്തിലും അവമാനത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. യെരുശലേമിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞും അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തീ വച്ച് ചുറ്റും കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നു കരഞ്ഞു. കുറേ നാൾ ദുഃഖിച്ചും ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായ യഹോവേ, നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് നിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് നിയമവും ദയയും പാലിക്കുന്ന മഹാനും ഭയങ്കരനുമായ ദൈവമേ, നിന്റെ ദാസന്മാരായ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കു വേണ്ടി രാവും പകലും നിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന അടിയന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണ്ടതിനും നിന്റെ ചെവി ശ്രദ്ധിച്ചും നിന്റെ കണ്ണു തുറന്നും ഇരിക്കണമേ. ഞാനും എൻ്റെ പിതൃഭവനവും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ഏറ്റവും വഷളത്വമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ദാസനായ മോശയോട് നീ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമാണിച്ചിട്ടുമില്ല. നിങ്ങൾ ദ്രോഹം ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചിഹ്നിച്ചു കളയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് അവയെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭ്രഷ്ടന്മാർ ആകാശത്തിൻ്റെ അറുതി വരെയും എത്തിയിരുന്നാലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവരെ ശേഖരിച്ച് എൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്ന് നിന്റെ ദാസനായ മോശയോട് നീ അരുളി ചെയ്ത വചനം ഓർക്കണമേ. അവർ നിന്റെ മഹാശക്തി കൊണ്ടും ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നീ വീണ്ടെടുത്ത നിന്റെ ദാസന്മാരും നിന്റെ ജനവുമല്ലോ. കർത്താവെ, നിന്റെ ചെവി അടിയന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന നിന്റെ ദാസന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ശ്രദ്ധയുള്ളതായിരിക്കണമേ. ഇന്ന് അടിയന് കാര്യം സാധിപ്പിച്ച് ഈ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെ എനിക്ക് ദയ ലഭിക്കുമാറാകണമേ. ഞാൻ രാജാവിനു പാനപാത്ര വാഹകനായിരുന്നു. ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ആകയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാ നുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെപ്പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ. കർത്താവ് ദയാലു എന്ന് നിങ്ങൾ
ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യർ തള്ളിക്കളഞ്ഞതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളെന്ന പോലെ ആത്മീക ഗൃഹമായി യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീക യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ഒരു മൂലക്കല്ല് സിയോനിൽ ഇടുന്നു, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോവുകയില്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്തിൽ കാണുന്നുവല്ലോ. വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ മാന്യതയുണ്ട്. വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കോ വീടു പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലും ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്കൽപ്പാറയുമായി തീർന്നു. അവർ വചനം അനുസരിക്കായ്കയാൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു, അതിന് അവരെ വെച്ചുമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു. മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ, ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം. കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ, ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നെ. ഇവിടെ വേദഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു. To have with us His Grace, Most Reverend Dr. Theodosius Marthoma, Metropolitan of the Marthoma Church, to deliver the Thanksgiving message. Let's now listen to the anointed message. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ആലുവയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന വർഷമാണിത്. 2021 ജൂൺ 8 നടക്കുന്ന സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞതായി തീരട്ടെ എന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപിത നേതാക്കളായ പ്രൊഫസർ KC ചാക്കോ, പ്രൊഫസർ CP മാത്യു, പ്രൊഫസർ VM ഇട്ടിയര ആൻഡ് പ്രൊഫസർ AM വർക്കി എന്നിവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. അവർ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച ആളുകളായിരുന്നു. അവരുടെ സമകാലീനനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ 2ാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന, ലോകമെങ്ങും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ. കേരളത്തിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകണം എന്നത് ആഗ്രഹിക്കുകയും
ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരുമ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ 16 ഏക്കറുള്ള ആലുവയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം അന്നത്തെ മഹാരാജാവായ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ നൽകുകയും 1921 അവിടെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്. ക്രിസ്ത്യൻ എക്യുമെനിസം, നാഷണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിവ സാധ്യമായിട്ട് തീരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ആരംഭിച്ചതായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാപനമാണിത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേറെ പ്രസക്തിയുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നാഷണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സാധ്യമായി തീരണം എന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ താല്പര്യപ്പെട്ടു. വിവിധ സഭാവിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ എക്യുമെനിക്സിൻ്റെ പ്രതീകമായിരിക്കണം എന്നത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഉദ്ദേശ സാധ്യമായി തീർന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം 1922 ശാന്തിനികേതനിൽ വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറെ സന്ദർശിച്ചു എന്നത് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. 1925 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി തൻ്റെ കേരള സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ കോളേജിൽ വന്നു എന്നതും ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത്രേ. ഈ ആളുകളുടെ ചിന്തകളും മൂല്യങ്ങളും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് രൂപവും ഭാവവും നൽകി. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം 100 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരുമിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിനായി വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. പിതാവ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം, 15-ാം അധ്യായം, 16-ാം അധ്യായം, ഈ 3 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടന്നതായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് മുമ്പായി താൻ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചതായുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് കർത്താവ് പറയുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടിടയാവുന്നത്. അവിടെ എപ്രകാരം ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുക അത്രേ. താൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ക്രൂശ് മരണം മുഖാന്തരമായി സ്വർഗാരോഹണം വഴിയായി ഒക്കെ മാറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായിട്ട് വിടുകയില്ല എന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ തുടർന്നാണ് നമുക്ക് 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൻ്റെ അനുദിന നടത്തിപ്പിലും അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുമ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും ദൈവരാജ്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായി ആ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ലോകത്തിനും ജനതയ്ക്കും ലഭിക്കേണ്ടതായുള്ള ശുശ്രൂഷ ലഭ്യമായി തീരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള അവസരത്തിലാണ്. ദൈവകൃപയെ ശക്തിപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിലാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിലാണ്. 100 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചതായുള്ള ദൈവകൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകണം. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നതായുള്ള നമുക്ക്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള പാകപ്പിഴകളെ മനസ്സിലാക്കി അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധ്യമായിട്ട് തീരുകയും വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് പിതാവായിട്ടുള്ള ദൈവം പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മോട് ഉപദേശിച്ചതും കർത്താവ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എന്നത് ദൈവത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ സകല സത്യത്തിലേക്കും നമ്മെ വഴി നടത്തും എന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ അതിൻ്റെ അനുദിന നടത്തിപ്പിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടിടയാവണം. നമ്മുടെ വീഴ്ചകളെയും കോട്ടങ്ങളെയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അനുദപിക്കുന്നതിനിടയായിട്ട് തീരണം. പുതു സൃഷ്ടികളായി ദൈവ ഇഷ്ടം ഈ ലോകത്തിൽ നിറവേറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവകരങ്ങൾ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ആത്മാവിനാൽ നിയോഗിതരായി ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ട് തീരുകയും വേണം. ഇന്ന് നമ്മോട് ചോദിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് സഭാനാഥനായിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നത്? ആരാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും യേശു ക്രിസ്തു? ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായുള്ള കർത്താവ് തോമസ് അപ്പോസ്തലനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ യേശുവിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതായിട്ടുള്ള തോമസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ എന്നതാണ്. നമ്മളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഈ സ്ഥാപനത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു എന്നത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരണം. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായുള്ള കർത്താവിനെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ പറയുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് റബൂനി എന്നതാണ്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാത്മബന്ധമുള്ള കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആരാണ് എന്നത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നെ പത്രോസ് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിട്ട് തീരുമ്പോൾ പറയുവാന് സിമോനെ, ഇത് ജഡരക്തങ്ങളല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവാണ് ഇത് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവ മക്കളായിട്ടുള്ള നാം, കർത്താവിൻ്റെ ദാസരായിട്ടുള്ള നാം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും ദൈവകൃപയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടും ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടോ മാനുഷികമായുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വശമതരായോ നിറവേറ്റേണ്ടതായുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷയല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനം അനുഗ്രഹീതമായുള്ള ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായിട്ടുള്ള യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നിറവേറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആഴത്തെ ബന്ധം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആരാകുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തു എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നാം യേശുവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കണം എന്നതും യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നതും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു. മോശ മരുഭൂമിയിൽ ആടുമാടുകളുമായൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എരിയുന്നതായുള്ള മുൾപ്പടപ്പിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവം മോശയെ വിളിച്ച് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് തൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് ചേർന്ന് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദൈവസന്നിധിയുള്ള വിധേയത്വത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ശിക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ച ദൈവം കാണുന്ന പോലെ കാണുവാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മോശയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത കണ്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം മോശയോടെ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ദൈവ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകളെ കാണുവാൻ, അവരുടെ കരച്ചിലിനെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മോശയെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മയും ഉപയോഗിപ്പാൻ
ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നിയോഗ ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ചവരായി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കോളേജിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായുള്ള പരിസരങ്ങളിലുമെല്ലാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികളും പ്രൊഫസേഴ്സും മറ്റ് ജീവനക്കാരും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ മധ്യയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ക്യാമ്പസിൽ ഇടയായിട്ട് തീരേണ്ടത് ഇക്കാലത്തും ഏറെ ആവശ്യമാകുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ വേളയിൽ തന്നോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബഥാന്യ ഭവനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയുണ്ടായല്ലോ. തൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അമ്മയായിട്ടുള്ള മറിയ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മറിയ നോയിക്കൊണ്ട് അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. യേശുവുമായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ, ആ ആത്മബന്ധത്തിൽ ലോകത്തെ കാണുവാൻ, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായിട്ടൊക്കെ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്യോന്യമുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ കർത്തൃ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ നമുക്കിടയാവണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഈ കോളേജിലൂടെ സാധ്യമായിട്ട് തീരണം. ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളായിട്ട് തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി ശിക്ഷണമുള്ളവരായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യണം. ഞാനല്ല, ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അനുഭവം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുമ്പോഴാണ് യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമായിട്ട് തീരുന്നത്. ദൈവാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം എന്ത് നമ്മോട് പറയുന്നു, ദൈവം എന്ത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്നത് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവുമായുള്ളൊരു ആത്മബന്ധത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കാണപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക അത്രേ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു പട്ടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതായിട്ടുള്ള വനിത പട്ടക്കാരനുമായി സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ പട്ടക്കാരൻ പങ്കിട്ട അവസരത്തിൽ ആ വനിത പട്ടക്കാരനായിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്നത് കേൾക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. പിന്നെയോ അച്ഛന് പകരം ഇവിടെ ക്രിസ്തുവായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്ത് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, എന്ത് പറയുമായിരുന്നു, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു, അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഞാൻ അച്ഛനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദൈവമക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ്. ഞാൻ എന്നുള്ളതല്ല, ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവത്തിൽ ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നു, ക്രിസ്തു എന്ത് ഈ ലോകത്തോട് പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു, അത് ഈ ലോകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമായിട്ട് തീരേണ്ടതാണ് ഏറെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൻ്റെ ശതാബ്ദി കൊണ്ടാടുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ ദൈവകരങ്ങൾ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ആരാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകം അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് എന്നത് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. നാം കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ശിക്ഷണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരുക എന്നത് ജീവിത ശൈലിയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായി 100 വർഷമായി തീർന്നു എന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം തുറന്നുള്ളതായുള്ള വർഷങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ സ്ഥാപനം ഉരുവാകുന്നതിന് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു പോകും. അത് കാലികവും സംഗതവുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ
ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ. സഭാവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിറവേറ്റുന്ന എക്യുമെനിസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിറവേറ്റുവാനിടയാകട്ടെ. നാം ജീവിക്കുന്നതായുള്ള രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിലാക്കി സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരിലൂടെയും സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്നത് ആഗ്രഹിക്കാം. അതിനായി ദൈവകരങ്ങൾ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ. അതായത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Give thanks to the Lord, call on his name, make known among the nations what he has done. Let's join our choir and thank God for his wondrous ways in Union Christian College as they sing the hymn, Now Thank We All Our God. Now thank we all our God, with heart and hands and voices, who wondrous things has done, in whom his world rejoices, who from our mother's arms has blessed us on our way with countless gifts of love, and still is ours today. All praise and thanks to God, the Father now be given, the Son and Spirit blessed, who reign in highest heaven, the one eternal God, whom heaven and earth adore. For thus it was, is now, and shall be evermore. Now unto him who is able to keep us from falling, and to present us faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. May the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit rest upon us and upon all our work and worship done in his name. May God give us light to guide us, courage to support us, and love to unite us, now and forevermore. Amen. UC കോളേജിൻ്റെ ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ കോളേജ് സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അനുഗ്രഹകരമായ സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുന്നത്. അക്കാദമിക മികവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം യുവജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1921 4 സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാർ ചെറിയ തോതിൽ ആരംഭിച്ച കലാലയം 100 ചരിത്ര വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. തണ്ടിന്മേൽ കൊളുത്തിവെച്ച വിളക്ക് പോലെ പ്രകാശപൂർണമായ ഈ നാടിനാകെ പ്രകാശം പടർത്തിയ 100 ചരിത്ര വർഷങ്ങളാണ് പിന്നിടുന്നത്. ഈ ചരിത്ര വഴികളിലുടനീളം ഈ കോളേജിനെ നയിച്ച, ഈ കോളേജിന് നായകത്വം വഹിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്ക്, ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പ്രാർത്ഥനകളും സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ അനുഗ്രഹകരമായ സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വചന സന്ദേശം നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചത് മാർത്തോമ സഭയുടെ അഭിവന്ദ്യ മോസ്റ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത. കോളേജിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു വചന സന്ദേശം നൽകി നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ആരാധ്യനായ അഭിവന്ദ്യ
ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയോട് UC കോളേജ് സമൂഹത്തിനും കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനുമുള്ള ഹൃദയപൂർവ്വമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ആരാധനാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി മേൽനോട്ടം വഹിച്ച കോളേജ് മാനേജർ റവറൻഡ് തോമസ് ജോണച്ചൻ, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റേച്ചൽ റീന ഫിലിപ്പ് എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയിൽ ആരാധനാക്രമത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കുകളായി ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച് UC കോളേജിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ മുൻ മാനേജർ പ്രൊഫസർ മാത്യു കോശി, കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജൻ വർഗീസ്, ഡോക്ടർ T. തോമസ് ഫിലിപ്പ് എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മുൻ മേധാവിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ സുലിത ആനി തോമസ്, കോളേജിലെ അധ്യാപകരായി ഈ ആരാധനാ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ താര കെ സൈമൺ, ഡോക്ടർ അനിൽ തോമസ് കോശി, ഡോക്ടർ ഷേർലി തോമസ്, ഡോക്ടർ ജൂബി ജോൺ, മേജർ KS നാരായണൻ, മിസ് ഫെനീന മുഹമ്മദ്, ഇന്റർ ചർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സിബു മോഡൽ, ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ശ്രീ അശോകൻ, OSA വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് അഗസ്റ്റിൻ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളായ ശ്രീ മാത്യു M, എലിസബത്ത് എബ്രഹാം എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ആരാധനാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇമ്പകരമായ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ സുനിൽ എബ്രഹാം തോമസ്, മിസ് ക്ഷേമ എലിസബത്ത് കോവു എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹകരമായ ഈ സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സംബന്ധിച്ച, ഓൺലൈനിലൂടെ സംബന്ധിച്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോളേജിൻ്റെ പ്രിയങ്കരായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ആദരണീയരായ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഇതിനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോളേജിൻ്റെ PRO ശ്രീ ജിതിൻ വർഗീസ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീ അദിത് ചാണ്ടി, കോളേജ് വർക്ക് സൂപ്രണ്ടന്റ് ശ്രീ ബിജു എന്നിവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.